नमस्कार ओडिशावासी शुभ संध्या आज संध्या रही देश विदेश राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर केवल 10 मिनिट समय दे आपण देश विदेश खबर देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध आपणकर जिला को भल पाउले भिडियो को लाइक करी कमेंट रे आपणकर जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल तुरंत आपणकर जिलार खबर पाइपारे तेबे कौन रही आज संध्यार गुरुत्वपूर्ण खबर चलन ता उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 आलू केजी 40 टंकार बिक्री करने को तागिद बजार रे चढ़ाऊ आउ 3 दुकान को मध्य नोटिस एपटे राज्य आलू आसी यूपी रु 300 ट्रक ता सहित मध्य एपर्यंत दोकानी माने आलू रेट खसाई नाती आलू चढ़ा दर रे बिकुचंती सेपटे उत्तर प्रदेश रु आसिला आलू तथापि दर रे लागुनी लगाम विभिन्न स्थान रे भिन्न भिन्न दर रही आलू दर बढ़ी चलीथिला बेले जोगाण विभाग पक्षर रेड कराई आज भुवनेश्वर आगिणिया आलू गोदाम चढ़ाऊ कराई गोदाम रे आलू अच्छी तथापि चढ़ा रेट रे बिक्री होची 5 होलसेलर को नोटिस करी जोगाण विभाग आनुषंगिक कागज पत्र देखाई न पारिबारु नोटिस करी जोगाण विभाग एपटे दोकानी को मध्य चढ़ाऊ करिछि दोकानी को तागिद कराई आलू 40 टंकार अधिक जेपरी बिकिबे नाही। गतकाली मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद थिला आउ ए मासरे मध्य आउ 3टी डेट बंद रहिबो एने कि राज्य सरकार तरफ बड़ घोषणा तेबे कुआ जाउछि जे सरकारी काम जुगुरु मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो जे माने पंजीकरण करथिले से माने आगु को अपेक्षा करबाकू पड़िबो मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी निजर समस्या लोक माने शुणाई थांती जहा फल मुख्यमंत्री तांको समस्यार समाधान मध्य करितांती किंतु गत 3टी सोमवार एबे बंद मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी। तेबे आउ गोटे बड़ खबर राज्य रे कैपिटल हॉस्पिटल पिला चोरी आउ सुरक्षा कर्मी माने महिला को गोटाई गोटाई धरिले ता सहित काबू करी सीधा पुलिस रो जिम्मा मुद्दे देले सूचना मुताबिक गतकाली राति 11:30 समय जड़े महिला कैपिटल हॉस्पिटल प्रसूति स्त्री रोग विभाग को आसथिले सेपटे विभिन्न वार्ड बुलिबा सहित विभिन्न जांच मध्य करथिले एकथा नजर पड़िथिला सुरक्षा कर्मी तांको संदेह करुथिले आउ हठात चतुर्थ महला ऊपर को जाई समान भावे नवजात शिशु को जांच करने सहित जड़े शिशु को धरी पकाई आ शिशुटी हठात कांदी हठात सुरक्षा कर्मी मैंने लाइट लगेगा पर शिशु को धरी से महिला जनक आउ तुरंत महिला को धरी पुलिस रे जिम्मा तेबे कहुचे पिला चोरी करने को आसीला महिला जनक आउ तुरंत पुलिस रे जिम्मा दि राशन कार्ड को लेकिन बड़ अपडेट आज मिलवाई जाऊँगी नुआ राशन कार्ड जो मैंने 2023-2024 जनवरी पर्यंत नुआ राशन कार्ड पर आवेदन करते आज नुआ राशन कार्ड मिलवाई जाऊँगी तेणु एने सरकार तरफ बड़ घोषणा आउ राशन कार्ड जनवरी मास पर्यंत आपण को मिल तेणु कहुचे राज्य में पाखापाखि 5 लाख रु अधिक राशन कार्ड रद्द होती जो मैंने अयोग्य हिताधिकारी थे आउ एबे सरकार घोषणा करछन्ते राशन कार्ड रे गहम मिलुची आउ अन्य राज्य रे राशन कार्ड रे 9टी जिनिस मिलुची तेल डाली लुण ठू आरंभ करी 9 प्रकार जिनिस मिलुची आउ एने कि सरकारंकर मध्ये बड़ विज्ञप्ति नुआ राशन कार्ड एबे हिताधिकारी को मिलिया पई जाउची। सुभद्रा टंका को नहीं आसिला बड़ अपडेट एणिकी सुभद्रा टंका 10,000 मिलिबो जो माने आवेदन करथिले तांकु डिसेंबर मासरे सुभद्रा टंका मिलिया पई जाउची जति डिसेंबर मासरे आपन को सुभद्रा टंका आसीबो नाही तेबे मार्च 7 तारिख रे आपन को सुभद्रा टंका मिलिबो आ मार्च 7 तारिख रे जहा को न मिलिबो तांकु मार्च 8 तारिख रे मिलिबो मार्च 8 रे सुभद्रा योजना रे द्वितीय किस्ती सहित प्रथम किस्ती मध्ये मिलियो बोली कुआ जाउची एने कि उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा मध्ये सूचना देइचंती तेबे राज्य रे पाखापाखि 80 लाख रु ऊर्ध्व महिला सुभद्रा योजना टंका पाई सारलेनी पाखापाखि आहुरी जेतिक महिला अछंती सेमाने आवेदन करछंती खूब जल्दी तांको सुभद्रा टंका मिलिया पई जाउची। आउ गुटिए बड़ कथा हला मार्च 7 तारिख पूर्व जो कॉलेज पिला बा जे कोनोसी लोकन को जदी 21 वर्ष हेइ जिवो सेमाने चाहिले आवेदन करी सुभद्रा टंका पाई परिबे एपटे मध्ये सरकार कहिसंती 2,67,000 जो फॉर्म रिजेक्ट होइतिला ताको भितरु 22% पाइतिले आ पुणी आहुरी 50% पाया पई योग्य मध्ये अछंती खूब जल्दी तांको मध्ये सुभद्रा टंका मिलियो बोली सरकार कहिसंती। विधानसभा आसला चिंताजनक खबर दादन रे गंजाम जिला सर्वाधिक मंत्री को उत्तर सरकार एने गठन करिसंती टैक्स फोर्स कमिटी दादन रे सर्वाधिक गंजाम
ତେବେ ବିଗତ ଦିନରେ ବଢିଛି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା। ସେହି ସମସ୍ୟା ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି। ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ପରେ ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 43 ଜଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେହି ମଧ୍ୟରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 26 ଜଣ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେହି ମଧ୍ୟରୁ 233 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ 199ଙ୍କ ଶୁଭ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥିବା ଦାଦନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମିଶନ ଶକ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ ଏକ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ଆଉ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ପାଇଁ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ଚାକିରି କରିବେ, ଏଥର ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପୁଣି ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ଦରଦାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉତ୍ତର 133 ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଯାଇଛି ଆକ୍ସନ। ତେବେ ବିଧାନସଭାରେ ଏବେ ଦରଦାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ। 133 ଜଣ ଖିଲାପକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ 1,63,500 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ ହୋଇଛି। 12 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗହମ, ଡାଲି, ଆଳୁ, ପିଆଜ ଆଦିର ତଥ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟତୀତ ଆନ୍ଧ୍ର, ୟୁପି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ଆଳୁ, ଡାଲି, ପିଆଜ, ଖାଇବା ତେଲ ଆମଦାନୀ କରୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏ ପାଣିପାଗ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନ 10ରୁ 12% ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି, ତେଣୁ ଅଭାବ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆଳୁ ସଂକଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 300 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଆଳୁ ନାଫେଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଏମିତି ଖାତିର ନକରି ଆଳୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ ଧରିଲେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ। ବାଙ୍କିର ଏକ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଠାବ। ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ 2 ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଠାବ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବୈଦେଶ୍ୱର ଥାନାର ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ମାମଲାରେ 2 ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହିତ 2 ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଚାଲୁଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପୋଲିସ ଜଣକ ଏବେ ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ହଠାତ୍ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବର୍ଷା, କ୍ଷେତରେ ପଡ଼ିଛି ଧାନ, ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ଚାଷୀ କୂଳ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 3 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାସ୍ତା ପଚାରିବା ଆଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଝାମ୍ପି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଭୋର ସକାଳୁ ବେଉପାରିଆଗଡ଼ ତଳସାହିର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ଦାସ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ଆଉ ବୀରଖମ୍ବ ସାହିର ଗିର୍ଜାପୁର ନିକଟରେ ଫୁଲ ଗଛରୁ ଫୁଲ ତୋଳୁଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କଳା ରଙ୍ଗର ବାଇକରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଥିଲେ। ରାସ୍ତା ପଚାରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବେକରୁ ଝାମ୍ପି ନେଇଥିଲେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ଆଉ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର 17 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଓଜନର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1,30,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଳିରେ ଭତ୍ତା କେଳେଙ୍କାରୀ ଧରା ପଡ଼ିଲେ 48 ଭେଣ୍ଡିଆ। ସ୍କାନରରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 200। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 48 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇ ଏବେ ଭତ୍ତା କେଳେଙ୍କାରୀ କରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 200 ଆହୁରି ବାକି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି 48 ଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜର ବୟସ ଏବେ 35-40 ବର୍ଷ ଥିବାବେଳେ ଏମାନେ କିଭଳି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ସେ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ବିଜେଡି ସରକାର ଥିବାବେଳେ ଏମାନେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ, ଯାହା ଆଙ୍କର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ 65ରୁ 70 ବୟସ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ବୟସ ଆଙ୍କର 47, କାହାର 35 ଏମିତି ବାହାରିଛି। କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଏମାନେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକା ଗୁଡ଼ା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ସେ ନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 243 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ 48 ଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା ସରକାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସବୁ ଗୁମର ବାହାରି କରୁଛି। ଆଉ ଭତ୍ତା କେଳେଙ୍କାରୀ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ସଲ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆଗକୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି।
ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଯାଉ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ ପାଇଁ ତିନିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ବା ଆଜିଠାରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ କିଟ୍ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତିନିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏନେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ଦେଓସିଂ। ଯୋଗଦେଇ ଏଭଳି ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ କିଭଳି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସେ ନେଇ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବଦଳିଗଲା ନିଯୁକ୍ତି ଦୃଶ୍ୟପଟ। ଆଇଆଇଟି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ 4.3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରମା। ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଜେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ବାର୍ଷିକ 4.3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାକିରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଛାତ୍ର ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ ଜେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍‌ରେ ଇଣ୍ଟର୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହଂକଂରେ ଏବେ କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହଂକଂରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, ମାଡ୍ରାସ, କାନପୁର, ରୁର୍କି, ଖଡଗପୁର, ଗୁଆହାଟୀ ଏବଂ ଚୂଡାନ୍ତ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବ୍ଲାକରକ୍, ଗେନ୍ ଏବଂ ଭିନ୍ସ ଭଳି ସଂସ୍ଥା 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଦରମା ଦେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥର ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ଇ ବାଇକ୍ ଆସିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭାକୁ। ତେବେ ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ଭଳି ଇ ସିକ୍ୟୁ1 ଆସିବ, ଯୋଉଟା ଏବେ ଟିଭିଏସ୍ ଏବଂ ବାଜାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଟକ୍କର ଦେବ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭାକୁ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଏହାର ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟ ହେବ। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ କମ୍ପାନୀ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଥର ଚାର୍ଜ ବସାଇଲେ 102 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିବ। 7.3 ସେକେଣ୍ଡରେ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫିକ୍ସ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ଯୋଉଟା 80 କିଲୋମିଟର ମାଇଲେଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କମ୍ପାନୀର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏଥର ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ଇ। ରାଜ୍ୟରେ 4,704 କୋଟିର ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 4,700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ରାଶି 4,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ 10% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ ରାଶି 8.5% ବୃଦ୍ଧି ଘଟି 1.82 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ଦେଶରେ ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ 1.68 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବଲିଉଡ୍ ପ୍ରଯୋଜିକା ଏକତା କାପୁର। ଫିଲ୍ମ ସାବରିତାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରିବାରୁ ଜଣାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ସତ୍ୟକୁ ସବୁଦିନ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି କାହାଣୀ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସାବରମତୀ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। 2002 ଗୃଧା ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଡ଼ି ସେଥିରେ ଜୀବନ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିବା 59 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜିକା ଏକତା କାପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ବୋର୍ଡର ଗୁରୁତ୍ୱ। 30 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 390 ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର। ମାଟ୍ରିକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା, ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ 6ଟି ବିଷୟରେ 100 ନମ୍ବର ଲେଖାଏଁ 600 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। 50 ନମ୍ବର ସବଜେକ୍ଟିଭ, 50 ମାର୍କ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା ପାଇଁ ଏବେ ନେଇକି 390 ଟ୍ରେନର ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଗୃହରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଦରମା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଦାବି ଉଠିଛି। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଲାଡୋ 3ରୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଏବଂ 20 ଲକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଦରମା 2.5 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପେନ୍ସନ 70,000 କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।